I feel this as my duty to present this before you people. So before starting into the video, why should I watch it அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, I request you all people on humanitarian basis to watch this fully, because this has got much importance. And மற்றதெல்லாம் விட இந்த விஷயத்துக்கு this needs attention and this needs immediate look. So I'm starting, let me start by saying a quote by the UN Secretary General. She said, by the end of the decade we will be on one of the two paths. One is a path of surrender, where we have sleepwalked past the point of no return, jeopardizing the health and safety of everyone on this planet. The other option would be the path of hope, the path of resolve of sustainable solutions, a path where more fossil fuels remain where they should be, in the ground. So இதுக்கு முன்னாடி I said this is not related to EIA. Let me just explain it. You know, past few days வந்து நம்ம எல்லாமே we are more concerned about EIA, right? எல்லாருமே வந்து we are buzzing about what is EIA and what effects it's going to give us, என்ன impacts தரப்போகுதுன்றதை பற்றி நம்ம எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல. And I think we are all concerned about the environment. EIA வந்தால் ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது, நம்ம environment எப்படி வந்து மாறப்போகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம ரொம்ப அக்கறைப்பட்டிருக்கோம்ல. I believe this concern should not stop with EIA, and it should not be limited, because we have a greater role to play in. We have a greater role, so it should continue. It should become a massive movement. And this video is going to be about the facts. It's going to be about the facts. I'm going to speak about facts. Okay, அதாவது எப்படி எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்வாயன்மெண்ட்டை பாதிச்சிருக்கோம், என்வாயன்மெண்ட் நாசம் பண்ணியிருக்கோன்றதை பற்றி நான் பேச போகிறேன். அண்ட் யூனோ வாட், EIA விட்டுருங்க, EIA வந்து இன்னும் வரவே இல்லை. அண்ட் வராத ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம இவ்வளோ ஒரு போர்க்குடி தூக்கிட்டு ஒரு நம்ம ரொம்ப வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். This is going to be something prequel to the EIA. EIAக்கு முன்னாடி இருந்த என்வாயன்மெண்ட்டை நம்ம எவ்வளோ அழகாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். You know what, let me just ask you a question. Greenhouse gasனால் எல்லாருக்கும் தெரியும். What is greenhouse gas அப்படின்றது? You know where are India stands at greenhouse emission? மோஸ்ட்லி எல்லோரும் 1 அப்படி ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நெகட்டிவாக எல்லாம் எது சொன்னாலுமே நம்ம வந்து இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரப்ஷனாக இருக்கட்டும் அண்ட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இந்தியா தான் வந்து முதல்ல நிற்கும். வாட்ஸ் வர்ஸ்ட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சொன்னாங்க. பட் இந்தியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ரீன்ஹவுஸ் எமிஷனில் வந்து we are standing 4th. We are the 4th largest emitters of greenhouse gas. And you know what, if this emission, if we do not cut this emission by a rate of 7.6%, starting from this year, by the end of this century, average temperature வந்து it will be high by 3 degrees. 3 degrees அதிகமாக இருக்கும். This is the report given in 2018. You know what, out of the 30 most polluted cities, இந்தியாவிலேருந்து 21 சிட்டி, 21 cities from India out of the most polluted 30 cities. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 2 மாதமாக 3 மாதமாக வந்து COVID-19 வர டெத்ஸ்னால நம்ம ரொம்ப வந்து கவலைப்பட்டுருக்கோம்ல. Let me just say this. Every year 2 million deaths are happening because of air pollution. Because of air pollution, ஒவ்வொரு வருஷமும் 2 million deaths நடந்துட்டு. Are we not concerned about this? And நம்மளோட போனால் பரவாயில்லைங்க, human activitiesனால, it's because of human activities, species extinction is over 1,000 times faster due to human activities. And a report which was released in 2018 says 300 mammalian species got erased from the land only in human era, and over 1 million of plant and animal species are on the verge of extinction. ரொம்ப க்ரூவலாக தெரியல நமக்கு, நம்மளை பார்த்தாவே. ஓகே, வி லீவ் திஸ், அனிமல்ஸ் போது, எக்கோசிஸ்டம் போது, எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம். தண்ணி, ஓகே, நம்ம குடிக்கிற தண்ணி, இது எல்லாருக்கும் தெரியும், நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய மீம்ஸில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. 2050 குடிக்க கூட தண்ணி இருக்காதுங்க நமக்கு. We will not have water even to drink. That's the statistics. And you know what, 2050 எதிர்காலத்தில் விட்டுருவோம், அது இன்னும் 30 வருஷம் இருக்குது. ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனை சொல்கிறேன்.
1 in 3 people over the entire globe is facing water shortage, and 1/5 of the population, or 1/5 of the entire population lives in the area of water scarcity. வாட்டர், குடிக்க தண்ணி கூட கிடையாது நமக்கு இருக்க போதில்லை இதே நிலைமை தொடர்ந்துச்சுன்னா. அண்ட் யூனோ வாட், தண்ணி இதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஒரு பழமொழி இருக்குது, குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை கொப்பளிக்கிறதுக்கு பன்னீர் கேக்குதான்னு சொல்லுவாங்க. அதுதாங்க இப்போ இருக்கிற நிலமை. அதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள். இதெல்லாம் ஏன்னு கேட்டோம்னா, ஒரு சைடில் சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், நாங்கள் இதை பண்ணுறோம், எக்கனாமி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் தி பேக் போன் ஆஃப் இந்தியா, அண்ட் அது ஸ்லோவாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரி இஸ் பிகமிங் த பேக் போன் ஆஃப் இந்தியா. அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ்லாம் இப்போ ரியல் எஸ்டேட்டாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. எல்லாருக்குமே இது வெட்ட வெளியே தெரியும். ஒன்றும் இல்லை, நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். சின்ன வயசில் நீங்கள் ஊர் பக்கம் போகும்போது, சொந்த ஊருக்கு போகும்போது நீங்கள்லாம் வயலை பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி அதே வயல்காடு, வயலில் வந்து பயிர் இருக்காது, அது ரியல் எஸ்டேட்டாக லேண்டை விற்கிறதுக்கு போட்டுருவான். இது கண் கூட அவங்களால பார்க்க முடியும். எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸ் ஹேஸ் கம் அட் தி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட், அண்ட் I feel it's our duty and it's the need of the hour to decouple the growth from environmental destruction. You know what? We are the first generation that has a clear picture of the value of nature and the enormous impact we have on it. We also could be the last that can act to reverse this trend. அதாவது இன்னொரு பழமொழி சொல்கிறேன், ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு இங்கே ஆழம் இருக்குன்னு தெரியும், ஆனாலும் கால் விடுறது எனக்கு சுகமாக இருக்குன்னு போய் விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இங்கே. அதுதான் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிற நிலைமை. அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் EIA இஸ் தேர், நோ EIA மூமெண்ட், அண்ட் திஸ் இஸ் அ ட்ரிகர் ஃபார் அ மேசிவ் மூமெண்ட் விச் ஹேஸ் டு அக்கர். இது ஒரு தீப்பொறி தான் இது. இது EIAவோட முடிஞ்சிடக்கூடாது. அது ஒரு மெயில் சென்ட் பண்ணி அந்த EIA நம்ம வந்து அப்போஸ் பண்ணுறதோட நிறுத்திடக்கூடாது. பிகாஸ் ஆர் மதர் எர்த் நீட்ஸ் டு பி ஹீல்டு. நம்ம இத்தனை நாளாக வந்து நம்ம வந்து காதில் போட்டுக்காம we are destroying the mother earth, we are destroying the nature. அது வந்து நாட்டின் வளமாக பார்க்காதீங்க நேச்சரை. இயற்கையின் வளம், இயற்கையின் வரம், நாட்டின் வளம் அல்ல. நீ வந்து கூறு போட்டு அதை விற்கிறதுக்கு. இது இயற்கையின் வரம், இயற்கையின் வளம். ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது. ஸோ த ஜிஸ்ட் ஆஃப் திஸ் லைவ் இஸ், don't end with EIA. Of course I support the movement against EIA draft வரக்கூடாது. எவ்வளோ EIA draft வந்தால் எவ்வளோ நமக்கு எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் இருக்கும் நம்ம நினைக்கிறோமோ, அதை விட பெரிய இம்பேக்ட் நம்ம வந்து அந்த மூமெண்ட்டை தொடரலாம் இருக்க போதுன்னு தான் நான் சொல்ல வரேன். EIAவோட முடியக்கூடாது. இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தருமே வந்து we need to get concerned, we need to everything is, if you say is fine, but if this draft is passed you won't get details. I'm against EIA, I know I'm opposing EIA. I'm just saying EIAவோட நிறுத்திடக்கூடாது இந்த மூமெண்ட்டை. அண்ட் EIAவோட நிறுத்திடாமல் ஃபர்தராக வந்து நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்குமே கன்சர்ன் இருக்கணும் சொசைட்டி மேலே, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஒவ்வொரு என்வாயன்மெண்ட் மேலே ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்குமே வந்து கன்சர்ன் இருக்கணும். அதுதான் என்னோட பாயிண்டிங்க. ஸோ அதுதான் நான் சொல்லலான்னு இருந்தேன். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் லைவ். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் வாட் ஐ செட், அண்ட் குட் பை, குட் நைட். தேங்க்யூ.